നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ മുഖ്യ അതിഥി ലോകപ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയും കവയിത്രിയുമായ ഡോക്ടർ കമല സുരയ്യയാണ്. ആംഗല സാഹിത്യരംഗത്ത് വളരെ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഡോക്ടർ സുരയ്യ വ്യതിരിക്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയും മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനവുമാണ്. മാധവിക്കുട്ടി എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലും കമലാദാസ് എന്ന പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യരംഗത്തും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അവർ 1999 ഡിസംബർ 11 എറണാകുളത്തെ ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് താൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സുരയ്യ എന്ന നാമം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണ പ്രഖ്യാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഈ വനിതാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയിലേക്കും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മുഖ്യ വിഷയത്തിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ്. സ്ത്രീക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു ദർശനത്തിൽ ഞാൻ അഭയം കണ്ടെത്തി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അവരുടെ സത്യാന്വേഷണത്തിൻ്റെ വിജയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ തന്നെ നമ്മോട് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഡോക്ടർ കമല സുരയ്യയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. With great pleasure, I invite Dr. Kamala Surayya, the renowned Keralite poetess, writer, thinker, who is the pride of Kerala and India, to deliver the keynote speech of this conference. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sisters and brothers, I have great pleasure in taking part in a women's conference. I have been to Qatar before, that was 5 years ago, and perhaps I did address women's meetings. But then today I come with a new religion, with a new faith. I have always found the Qatar ladies affectionate and very warm-hearted. Last time too, I did get a warm response. Probably it is because of my stories which they may have read, or my poetry. I have no idea at all. But then today I have been asked not to, they didn't clearly mention, but they hinted that today I was not to speak on literature, poetry, some of the favorite topics with me, but then stick to the women's issues. And which are the women's issues when you come to think of it? I have often spoken with frankness because probably it has become a habit with me. But after changing my faith, many scholars came to me and advised me to be more tactful. They said, sometimes it is better not to speak the truth, because truth can hurt not only others but also oneself. I cannot believe their statement regarding truth. I have even read in the Quran that truth must emerge, and when truth emerges, falsehood vanishes, it recedes, it fades out. So I suppose in one of my short stories, a visitor mentioned to me and reminded me I had written, when the discussion on truth went on in my house, a visitor, a very young one who was about 15, came and told me, well, madam, you said once that truth was the marrow hidden within the bone, and sometimes for that truth to emerge, a killing will be necessary, a slaughter.
do not really remember why or what that mood was which compelled me to write such a line. I often wonder if the young ones in Kerala, my home state, have been misled by me. I am not an educated person, but I have only thoughts. I have done my own thinking. My sight was always poor. Now it is almost over. I cannot even see your faces and recognize you. So book reading did not come easy to me. Sometimes I think my honesty, which is now the truth that I speak out, might seem outrageous to many people who would like to conceal it. Because concealment often ensures safety. Everybody would like to play safe. By speaking out the truth, you become as embarrassing a visitor as one who goes with a naked face to a fancy dress show. Everybody else is either a king or a queen or a beggar or a dancer or something. And then they ask you, the hostess asks you, what are you supposed to be? And if you answer, I don't know, I have come as myself. And it will be an embarrassment to everybody. I find most people wearing a mask which they carefully nurtured, developed, perfected. I often see women looking very happy with a twinkle in their eye, and later, after 2 days, they come to me and say, well, I met you at such and such a gathering. I have come to tell you my problems. I have come to discuss my unhappiness with you. Is it possible for you to help me? And I often wonder, why do they wear the mask? Perhaps in another decade, we will be getting masks in markets. And it will be convenient, certainly. For instance, if I feel like crying, which I often do despite my advanced age, I could go and pick up a very pretty mask with a smile, and I could wear it. I think perhaps it will be necessary for people to conceal themselves, because not concealing their feelings can affect their lives, as it did mine. Today I was watching on the TV people flocking to Makkah. Medina was shown, and people from other countries, other faiths joining Islam and going to Makkah. And the journey certainly seemed very arduous to me, tortuous journey. And then I thought, have I not journeyed like this within my mind, within my heart? Although I did not go to Makkah, I did not go to any place of pilgrimage, even when I was a Hindu. Perhaps a pilgrimage, Makkah, Hajj, really means a conceptual journey full of struggles. Everything can be a concept. I have struggled very hard facing the world of critics. I have traveled all over the world. I have visited universities. But when I come back to my own homeland, I find that there is a lot of cruelty around. Cruelty which is meted out to the writer who dares to bear herself. If I were a good actress too, perhaps I would have avoided getting hurt so often, so frequently, so hurt that it made me a cripple. I have heart disease, I have diabetes, but now what sustains me? What sustains me is the faith in the religion of love, which perhaps was the ancient religion. Even when people had not evolved into human beings but were monkeys, surely there was something that made them survive. That was that ancient religion of love.
And from that rose other religions. You can think of the gentle figures of history. Jesus was so gentle, so kind, so full of love, and the world had to crucify him. Mahatma Gandhi preaching non-violence, he got a bullet. And Muhammad, the great Muhammad, is it possible to find anyone comparable to that noble soul who was gentle and who gave us the tenets of Islam? So there have been gentle souls, but they were not spared. Think of the tribulations and the trials that Muhammad Nabi had to face. So when I hear people laughing at me, making fun of me, now I am mature enough to think, well, let them be happy. Let them make fun of me, because that is a gift from God to me. Calumny is another gift. Hate from people is another gift, because we are on trial during our lives, and these can be included as divine gifts. So do not be alarmed when people hate you. People begin to show their hate and they make fun of you. When I changed my faith, some channel came to me. Many TV channels flocked into my house and pressmen, and one of them wanted to make me out to be ridiculous. And it appeared in some papers. She wanted to get married. Yes, of course. Somebody has got to remind me of the time, because I forget the time when I begin. I was supposed to... it's just 15 minutes in English for the benefit of people who do not understand Malayalam, and 15 minutes in Malayalam. Perhaps I've crossed that mark, so I will go to Malayalam. I will begin in Malayalam. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറയാണ്. നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാം വ്യസനിക്കരുത്. പരിഹാസിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വ്യസനിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ ദൈവം തരുന്ന ഉപഹാരങ്ങളാണ്, നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. നാം ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു കാലം, ഒരു ദശയാണ് വരുന്നത്. എത്ര കണ്ട ആളുകൾ പരിഹസിക്കുന്നുവോ, എത്ര കണ്ട ആളുകൾ നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നുവോ, പരിഹസിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുക, വെറുക്കുക, അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ദൈവം തന്നതാണ്. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാത്സല്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് തരുന്ന പീഡനങ്ങളാണ്. ഓരോ പീഡനവും നമ്മുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായ ശക്തി, ചൈതന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അത് സന്തോഷിക്കണം. ക്ഷതം തട്ടുന്ന പണ്ട് അശോക പ്രിയദർശൻ എന്ന മഹാചക്രവർത്തി ഒരിക്കൽ കലിംഗയിൽ പോയിട്ട്, കലിംഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഒറീസയിൽ, അവിടെ പോയിട്ട് അത് ആക്രമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭടന്മാർ ആക്രമിച്ച് സകല പുരുഷന്മാരെയും കൊന്നു. ആൺകുട്ടികളെ കൂടി അവർ സ്പെയർ ചെയ്തില്ല. എന്നിട്ട് 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ അമ്പലങ്ങളിലും വീട്ടിലത്തെയും എല്ലാം സ്വർണം, രത്നം എല്ലാം കവർച്ച ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തി. അപ്പോൾ 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചക്രവർത്തിക്ക് തോന്നി, ഞാൻ കുതിരപ്പുറത്ത് ഒരു സവാരി എടുത്ത് കലിംഗയുടെ റോഡിൽ കൂടി നടക്കട്ടെ, നിരത്തിൽ കൂടി, എല്ലാവരും എന്നെ കാണട്ടെ, വിജയ ശ്രീലാളിതനായി ഞാൻ വരികയാണ്, ഇവിടുത്തെ സകലവും ഞാൻ പിടിച്ചടക്കി, ഇനി പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് വീഴട്ടെ, തല താഴ്ത്തട്ടെ, വന്നിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വാളൊക്കെ വെച്ച് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. കറുത്ത കുതിര, അതുമില്ല സ്വർണം പോലെ മിന്നുന്ന ആഭരണങ്ങളുള്ള കുതിര. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചക്രവർത്തി ഇങ്ങനെ മാർച്ച് ചെയ്ത് വന്നു, കുളിയൊക്കെ കഴിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ചക്രവർത്തിയാണ് വരുന്നത്. കുളമ്പടി കേട്ടാൽ ഉടനെ സ്ത്രീകൾ വാതിൽ പൂട്ടി അടച്ചു, എല്ലാ വാതിലും അടച്ചു. ചക്രവർത്തിക്ക് സ്വാഗതം കിട്ടിയില്ല യാതൊരു വിധത്തിലും. അപ്പോൾ ഇതെന്താ അത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നിലുണ്ട്. എന്താ സ്ത്രീകൾ വാതിൽ തുറക്കാത്ത? എന്നെപ്പോലെ ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ചക്രവർത്തിയെ? ഞാൻ ധനികനാണ്, ഞാൻ ധീരനാണ്. അപ്പോൾ
ഓരോ വാതിലിൻ്റെ അവിടെയും ചെന്നിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ചെവി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓരോ അടച്ച വാതിലിൻ്റെ പിന്നിലും രോദനം, അമ്മയുടെ രോദനം. അമ്മമാർ മക്കൾ മരിച്ചില്ലേ, ആ മക്കളെ പറ്റിയിട്ട് കരയുക. എന്നിട്ട് നീ ശപിച്ച് നീ ചത്തുപോ ചക്രവർത്തി അശോക, നീ ചത്തുപോവും, നീ ചത്തുപോവും, നീ നശിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ശാപം. മറ്റു ചെല്ലുമ്പോൾ ചെറുപ്പം യുവതികളായ ഭാര്യമാർ വിധവകളായിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി തൊടാൻ സാധിക്കില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ലാതെയായി, ഈ ചക്രവർത്തി നശിച്ചു പോ എന്ന് അവർ ശപിക്കുക. ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ ശപിക്കുക, ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പോയി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ശാപവചനങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് പരിവർത്തനം നടന്നത്. അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, കുറച്ച് ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു സിദ്ധൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സന്യാസി വേഷം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം കയ്യിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം കഴിക്കും, വല്ലതും കൊടുത്താൽ. ഭിക്ഷയ്ക്ക് യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചട്ടിയിൽ മാത്രമുണ്ട്. അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടാൽ ചിലർ അദ്ദേഹത്തിനെ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കരുണാനിധിയായ ഒരു ആളാണ്, മഹാ വ്യക്തിയാണ്. നിങ്ങളുടെ വ്യസനം ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ചക്രവർത്തി പോയിട്ട് ബുദ്ധൻ്റെ വർത്തമാനം കേൾക്കുകയാണ്. കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി, ബുദ്ധമതം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുക അവർ, ലൈഫ് ഇസ് സോറോ എന്ന്, ദുഃഖമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ നാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ദുഃഖമാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതം തന്നിരിക്കുന്ന ദുഃഖം പേറാനാണ്. നാം വെറും ഭാരം പേറുന്ന ജന്തുക്കൾ മാതിരിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ചക്രവർത്തി എന്ത് ചെയ്തു, അത് റോക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ അത് കാർവ് ചെയ്തു. നല്ല വാക്കുകൾ. മതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മതത്തിലും കാരുണ്യമുണ്ട്, എല്ലാ മതത്തിലും സ്നേഹം ഉണ്ട്. ചില മതത്തിൽ കുറേ കാലം ചെന്നതിന് ശേഷം വിദ്വേഷം കലർന്നതാണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയും, മതങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്നു വെച്ച ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പാത്രങ്ങളാണ്. ലൈക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവ് രാത്രി വരുമ്പോൾ ചോറുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തും ഒരു വലിയ താലത്തിൽ ചോറ് കൂട്ടാനൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അടയ്ക്കാൻ മറന്നിട്ട് അവിടെ വെക്കും. എന്നിട്ട് അവർ പോയി ഉറങ്ങും. ഭർത്താവ് ഒരു 12 മണി 1 മണിക്ക് വരെ ആ തണുത്ത ചോറാണ് എടുത്ത് കഴിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളത്, ഈച്ച വന്നിട്ടുണ്ടാവും, പാറ്റകൾ വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ എലി വന്ന് നക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ് ആ ഡിഷ്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സപ്പേഴ്സാണ് ഇതൊക്കെ, അത്താഴങ്ങൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ആണ് മതം, തുറന്നു വെച്ച അത്താഴങ്ങളാണ്. അടയ്ക്കാൻ ആരും മെനക്കെട്ടില്ല ചിലതിലൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, വിദ്വേഷം വന്നു, പ്രജഡിസ് വന്നു, വെറുപ്പ് വന്നു, അത് അടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ അത്താഴം കഴിച്ചവനും വിഷമകത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചില മതങ്ങൾ കുറച്ച് വിഷലിപ്തമായി, അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കൂടുതൽ വെറുക്കുക, കാരണമില്ലാണ്ട് വേറെ മതം വിശ്വാസികളെ വെറുക്കുക. പിന്നെ കുറേ ഫോൾസ് പ്രോപ്പഗാൻഡ നടക്കുന്നുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളും അതിന് കുറച്ചൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിശ്വാസികളെ ഭീകരരാണെന്ന് പറയുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രജഡിസ് വരുത്തുക. ഇതൊക്കെ ഒരു തരം ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ വിദേശത്ത് ദൂരെയുള്ള ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഗൂഢാലോചനയാവും ഈ മതത്തിനെ മോശമായിട്ട് കാണിക്കുക. അത് ആരും വിശ്വസിക്കരുത്. കാരണം എല്ലാവരും ഒന്നാണ്, എല്ലാവർക്കും മോഹം സ്നേഹമാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സ്ത്രീ എനിക്ക് സ്നേഹം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആദ്യം ആവശ്യം? സ്നേഹിക്കപ്പെടുക. വാസ്തവത്തിലും അതാണ്, അല്ലാതെ പണവും കീർത്തിയും ഒന്നുമല്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക്. ഞാൻ ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു, അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, അമ്മമ്മയോട് ചോദിച്ചു, എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലേ, എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലേ, എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലേ. അപ്പോൾ അമ്മമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞു, എന്താ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നത്, ബെഗിങ് ഫോർ ലവ്. എന്താ അത് കാരണം അറിയില്ല. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, കുറച്ച് സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ മോഹിച്ച് നടക്കുന്ന കാരണമായിരിക്കാം ആളുകൾ പരിഹസിച്ചു. എന്താ ഇവൾക്ക് ഈ സ്നേഹത്തോട്? ആ നേരത്തെ അവൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പുസ്തകം വായിച്ചൂടെ, ആ നേരത്തെ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പണത്തിന് മോഹിച്ചൂടെ, പ്രാർത്ഥിച്ചൂടെ? ഇല്ല.
ഞാൻ ആരോഗ്യത്തിന് കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല. ചിലർ പറയും ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇല്ല, എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ചോദിച്ചതിൽ ഇരട്ടി എനിക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു ദൈവം. അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല. എനിക്കിത് മതി. ഞാൻ ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വന്നു. ആദ്യം ഒരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലായിരുന്നു ഒതുങ്ങിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. എൻ്റെ തറവാട് വലുതായി. ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ, ലോകം മുഴുവൻ എൻ്റെ തറവാടായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു. ലോകത്തിൽ ഈ സമുദായം എന്നെ ആശ്ലേഷിക്കുകയാണ്. എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും സ്ത്രീകൾ വന്ന് എന്നെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു, ചുംബിക്കുന്നു. എനിക്കിതിന് നന്ദി പറയാനുള്ള വാക്കുകളില്ല. ഇതിനൊക്കെയുള്ള പുതിയൊരു ഭാഷ പഠിപ്പിക്കണം. നാം ഒരു പുതിയ ഭാഷ രൂപീകരിക്കണം. ഇത്ര അനവധി നന്ദി, ഇത്ര അനവധി സ്നേഹം പുറത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നാം ഒരു പുതിയ ഭാഷ തന്നെ പഠിക്കണം. ഞാൻ അറബി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ലാറ്റിൻ, അറബിക്, സംസ്കൃതം 3 വലിയ വേദിക് ലാംഗ്വേജാണ്. അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും മഹിമ, അറബിയുടെ ആ ഗാംഭീര്യം, അതിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയില്ല. ബുദ്ധിമാന്യം വയസ്സായതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു വൃദ്ധയാണ്, അതുകൊണ്ടാവാം എനിക്ക് പഠിയാൻ കുറേ പ്രയാസമുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ആകെ അറിയണത് എൻ്റെ ജന്മവാസന, സ്നേഹിക്കാൻ. അത് പാട്ടൊക്കെ അറിയാനൊരു ജന്മവാസന, പാട്ട് അതുപോലെ ആ ജന്മവാസന വളർത്തിയെടുത്ത് ഞാൻ കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിൻ്റെ കറൻസി മാത്രം കൊണ്ട് ഞാൻ കാനഡയിൽ പോകുന്നു, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോകുന്നു, ജർമ്മനിയിൽ പോകുന്നു. പക്ഷേ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പരിഹാസവും എൻ്റെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വെറുപ്പും എനിക്ക് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എവിടെയെങ്കിലും പീഡനം വേണം. എല്ലായിടത്തും എനിക്കിങ്ങനെ ആദരവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നാട്ടിൽ വന്നാലെങ്കിലും കുറച്ച് പീഡനം, കുറച്ച് പരിഹാസം, കുറച്ച് വെറുപ്പ്, കള്ള അപവാദങ്ങൾ, അതൊക്കെ നേരിടാൻ ദൈവമുണ്ടല്ലോ. ദൈവമാണ് ഇതെല്ലാം വിധിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരോടും ഉപദേശിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നേക്കാൾ പഠിപ്പും അറിവുള്ളവരാണ്. എനിക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണത്, സ്നേഹം എന്ന മതം, ആ മതം തന്നെയാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള മതവും. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും മതമാണ്. ഖുർആനിൽ തന്നെ പറയുന്നു ഒരിക്കൽ, ആരോടാണ് ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാട് മനുഷ്യന് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു, അമ്മയോട്. പിന്നെയോ സെക്കൻഡായിട്ട് കടപ്പാട് അമ്മയോട്. മൂന്നാമതും ചോദിച്ചു, പിന്നെ ആരോടാണ്? അമ്മയോട്. നാലാമത് പറഞ്ഞു പിതാവിനോട്. അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ്. അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബന്ധം, പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിച്ചാലും ആ ബന്ധം, ഒരു കോൺസെപ്ച്വൽ അംബിലിക്കൽ കോഡ് എക്സിസ്, അത് മാറില്ല. അമ്മ എന്നും മകന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തിക്കും. മകൻ കിടപ്പാണോ, പനിയുണ്ടോ? ആ സ്നേഹം എവിടെ കിട്ടാൻ പോണത്? ഒരു ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടില്ല അമ്മയ്ക്ക് മകനോടുള്ള ആ പ്രേമം, ആ സ്നേഹം. അതുകൊണ്ട് നല്ല അമ്മകളാവുക. അമ്മയാവാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസവിക്കാത്ത എത്ര അനവധി കുട്ടികൾ എന്നെ ഉമ്മാന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി, അല്ല അമ്മാന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മയായാലാണ് നമ്മുടെ ശക്തി, സ്ത്രീയുടെ ശക്തി. സ്ത്രീകൾ വന്ന് പരാതിപ്പെടും, എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് അകന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും, നിൻ്റെ സ്നേഹം കുറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹിക്കാത്തത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്നേഹിക്കുക? ആ റൂട്ടീൻ പറയാൻ പറയും, ദിനചര്യ. അപ്പോൾ അവർ പറയാം, രാവിലെ എണീറ്റ് അധികം മിണ്ടില്ല, പിറുപിറുക്കും, ദേഷ്യം കാണിക്കും, കുട്ടികളെ പിടിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ പറ്റി പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം കുളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തല തോർത്തി കൊടുക്കണ്ടോ? ഇല്ല, അതൊന്നുമില്ല. ഞാനെന്തിനാ അദ്ദേഹം വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളവരുടെ കാല് കഴുകിയിട്ട് കാല് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടോ വേദന മാറ്റാൻ? അപ്പോൾ അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറയാത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മര്യാദ. പക്ഷേ പുറത്ത് പോയി ജോലി എടുത്ത് വരണ ഒരാളുടെ കാല് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും, വേദന ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിചരിച്ചുകൂടാ? കാരണം നാം എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? സ്നേഹം കിട്ടാൻ. ആ സ്നേഹം കിട്ടാൻ ചില പരിചരണം ആവശ്യമാണ്. സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യമാണ്. സ്നേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാബിറ്റാവും. ഭർത്താവിന് അവരുടെ ആ ശീലമാവും. എല്ലാം പരിചരണം, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴും അടുത്തിരിക്കുക, തൊടുക, തലമുടി ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഏത് ഭർത്താവാണ് അവളെ വിട്ടു പോവുക? ഒരിക്കലുമില്ല. പുരുഷൻ വാസ്തവത്തിൽ സ്ത്രീകളെക്കാൾ പാവങ്ങളാണ് പുരുഷന്മാർ. ഞാൻ വാസ്തവമാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ
പഠിച്ചിട്ട് പറയണേ. അവർ വളരെ പാവങ്ങളാണ്. അവർക്ക് കുറച്ച് സ്നേഹം തന്നെയാണ് ആവശ്യം. സ്നേഹം കൊടുത്ത് നിരന്തരം അവരെ പരിചരിച്ച് സ്നേഹം ഞാൻ തരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു കാലത്തും അവർ നിങ്ങളെ വിടില്ല. അത് തീർച്ചയാണ്. ബിക്കോസ് ഇതിനല്ലേ അവരും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഭാര്യ മാത്രം പോരാ, ഭാര്യയിലൊരു ഉമ്മയും കാണണം, സംശയമില്ല. ഒരമ്മ അതും വേണം, വാത്സല്യവും വേണം. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, 1 വയസ്സായ കുഞ്ഞ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുക, വാത്സല്യം കൊടുക്കൂ, സ്നേഹം കൊടുക്കൂ, അത് മതി. പിന്നെ ആ ബന്ധം ഒരിക്കലും ഉലയില്ല, അത് തീർച്ചയാണ്. എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ചെറിയ ഒരു ഉപദേശമാണ്. സ്നേഹിച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവില്ല, മറ്റവരുടെ ഹൃദയം കയ്യിലായിരിക്കും, അത് സംശയമില്ല. അത് ശ്രമിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ദിവസവും ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, കൂട്ടി വരട്ടെ. നിങ്ങൾ ഈ വീട് ഒരു സ്നേഹ സാമ്രാജ്യമാക്കി തീർക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, Dr. Kamala Suraya, for your words of love.